अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा और तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी 57 नंबर मजलिस है। इस तो पहले साड़ियाँ 56 मजलिसां हो गई हैं और वो 56 मजलिसां जड़ियाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सूरा फातिहा तो लैके सूरा नाहल ਜਿਹੜੀ है यानी सूरा नाहल ख़त्म ਹੁੰਦੀ है 14वें सिपारे ते उतों तक पढ़िया। हुण ਅਸੀਂ 15वें सिपारे का आगाज़ कर रहे हैं और 15वें सिपारे का आगाज़ जोड़ा है वह सूरा बनी इसराइल तो हुंदा है और सूरा बनी इसराइल की ये पहली आयत है जिहड़ी मैं हुण पढ़ी सी, जिस आयत तो असी अपनी इस 57 नंबर मजलिस का आगाज़ कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ां जिहड़ियां ना वो ज़रा अहम है तो उन्होंने ज़रा डिस्कस कर लईए। पहली चीज़ ये है कि ये जिहड़ी पहली आयत पढ़ी है मैं सूरा बनी इसराइल की पहली आयत, ये विच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सफरे महराज का जिक्र है। सफरे महराज जिहड़ा ना उहदे दो हिस्से आ और एक हिस्सा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र होया खाना काबा तो यानी मक्का तो मस्जिद अक्सा तक, और दूसरा सफ़र जिहड़ा ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद अक्सा तो जिहड़ा है वो फिर सिदरातुल मुंतहा दी तरफ फिर होया। अच्छा, कुरान करीम दे विच जिहड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र है मस्जिद अक्सा की तरफ, ये सफ़र जिहड़ा इनू बड़े एहतमाम नाल अल्लाह ने बयान किया। सूरा बनी इसराइल की इस पहली आयत दे विच सिर्फ उस सफ़र का जिक्र है। दूसरा सफ़र जिहड़ा ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगरचे ओदा कुरान करीम दे विच सूरा नजम दे विच जिक्र है, आयत नंबर 13 तो 18 तक जिहड़ियां आयतां ना उत्थे जिहड़ी 2 दफ़ा जिब्राइल अमीन की मुलाकात हुई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, ओदे अपने यानी वो जिहड़ी उदू अल्लाह ने शक्ल दी है, क्योंकि वो आम तौर पर तो कभी इंसान की शक्ल चाहते सी, कभी किसी की किस तरह आते सी ना, ते लेकिन 2 दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने बिल्कुल उस रूप च देखा, उस शक्ल च देखा जिस दे जिहड़ी अल्लाह ने उन्होंने दिती है जिब्राइल अमीन।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਸੂਰਾ ਨਜਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, 13 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 18 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉਫਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਰਫ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਫਰੇ ਮਿਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇਹਤਮਾਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੂਰਾ ਨਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉੱਥੇ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੋਂ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਰੂਜ ਮਿਰਾਜ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲਨ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਮੁਕਾਮਾਤ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਔਰ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੈ 10 ਨਬਵੀ, ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦਾਵਤ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਅਸਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਉਮਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਈਆਂ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਸਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪੋਰਟਰਾਂ
यानी दो मजबूत सपोर्टर मदद करने वाले दुनियावी एतबार नाल अल्लाह ने पैदा किए होंगे। और वो एक सी अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब, और दूसरे सी खतीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ओ अल्लाह दा काम फैसला कि दोनों की वफात हो गई। दोनों की वफात हो गई तो ज़ाहिर है दुनियावी तौर पर ये दो सहारे सी। अबू तालिब तो खैर आप दे कबीले के सरदार सीगे, और खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला ना, जिद्दां साडे भी रिवाज है ना कि जी जिधर साडे तुसीं बेटे की शादी करदे हो तो वो फिर कबीले वाले या वो खानदान वाले या वो घराने वाले जिहड़े ना फिर वो दामाद का साथ दिंदे आ। लिहाजा जिस तरह अबू तालिब और बाज़ होर क्रैश दे लोग ईमान नहीं लिया सी, लेकिन चूंकि अबू तालिब जिहड़े सी वो हज़रत अबू तालिब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साथ दे रहे सी ते जिहड़ा ना वो कबीला सारा ही फिर साथ ही सीगा। इसे तरह खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा कबीला विच वो जिहड़े लोग ईमान नहीं भी लिया सी ते वो भी इस चीज़ का लिहाज रखदे सी कि साडे कबीले दी बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वाल। अच्छा, ये जिस वेले होया कि दोनों फौत हो गए तो फिर जिस तरह हुंदा कि जिहड़ा कबीला सीगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, ओहदा जिहड़ा वो बन गया कबीले का सरदार अबू लहब, और वो आप दा दुश्मन सीगा। और दूसरे कबीले वाले जिहड़े उन्होंने भी वो तवज्जो छड्ड दित्ती। ज़ाहिर है बेटी जिद्दां साडे कहने बेटी फौत हो गई तो फिर वो साडा वो तल्लक फिर इन्ना नहीं रहिंदा, वो भी खत्म हो गया। बहरहाल यह सूरत हाल सी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सन 10 नूं क्या है आमुल हुज़न, गम दा साल, परेशानी दा साल, दुख दा साल। ये मैं जिहड़ी वजाहत दसी ना ये इस वास्ते दसी है कि आम तौर पर साडे जिहड़े लोग है ना वो इदां समझदे आ कि ये महराज कोई इदां दा सफ़र है जिद्दां एक शहनशाह दूसरे हुक्मरान नूं या दूसरे किसी बादशाह नूं अपनी जिहड़े ना वो सल्तनत दे विच दावत दिंदा और वो आके फिर उत्थे दौरा करदा। ठीक है ना, ये भी कोई ऐसी गल नहीं हैगी। मतलब यह है कि अल्लाह जिन्हों भी बुलावे, लेकिन ये अगर तुसी गौर करो ਇਹਦਾ मौका सन 10 नहीं बनता, सन 10 नबवी नहीं बनता, आमुल हुज़न वाला साल नहीं बनता। ਇਹਦਾ मौका बनता या तो बनता फतह मक्का ते जाके कि हुण मक्का फतह किया, हुण मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मक्के दे उत्ते हुक्मरान है। हुण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ा ना वो अल्लाह दा घर जिहड़ा ਉਹਦੇ ਤੇ मतलब ਉਹਨੂੰ बुतां तो साफ कर दिता है। हुण अल्लाह एक एजाज के तौर पर, शाबाश के तौर पर जिहड़ा ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलांदा। और दूसरा मौका वो सीगा कि जदों सूरा तौबा दियां आगाज़ दियां 6 आयतां उतर गईयां और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जिहड़ी मोहलत दित्ती गई सी मुशरिकीन नूं, उस मोहलत दे मतलब पूरा होने ते अरब दे विचों मुशरिकीन दा सफाया कर दिता। यानी मुशरिकीन दा वजूद अरब दे विचों इसे तरह ही खत्म हो गया जिद्दां कदी उस मुल्क चों, जिस मुल्क दे विच नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दित्ती सी, उत्थों मुशरकां दा वजूद खत्म होया। या जिथे कदी हूद अलैहिस्सलाम ने दावत दी सी, उथों हूद अलैहिस्सलाम दे मुखालफां दा या इनकार करने वालों का वजूद खत्म हो गया, या साले अलैहिस्सलाम दे मुखालफां दा वजूद खत्म हो गया। ते हुण खालसतन जिहड़ा ना वो तौहीद अपनी चोटी ते पहुंच गई है। अल्लाह दी किबरियाई, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, ये असल किबरियाई। हुण तौहीद चोटी ते पहुंच गई है इस इलाके च। इसे काम लई अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भेजिया सीगा।
मैं अक्सर कहना हूं ना कि मक्के दे विच बुतां दे विच खड़े होके 360 बुत रखे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर किसी बंदे ने खड़ो के अल्लाह अकबर कह दिता तो उस अल्लाह अकबर का मफहूम कुछ होर है। और जिस वेले ये अरब दे विचों शिरक और मुशरकां दा खात्मा हो गया तो हुण इत्थे अल्लाह अकबर का मतलब होर है। वो जदों बुतां दी मौजूदगी च अल्लाह अकबर किया जाता ना, वो तो एक फर्द का नज़रिया है, कहण वाले का नज़रिया है। अदरवाइज वो जिहड़ा उहदा माहौल है, उहदा माशरा है, वो तो ओदी नफी कर रहा, यानी बुत पाया ते वो तो एक बंदे का नज़रिया है, बाकी माशरा तो उहदे ते कायम नहीं। जदों कि हिजरत तो बाद जिस वेले ये सूरत हाल बनी है तो उस वेले अल्लाह ताला दी जेड़ी किबरियाई है या अल्लाह अकबर, उस वेले अल्लाह अकबर अगर कोई बंदा कहता है तो ओदे इस अल्लाह अकबर दी गवाही पूरा माहौल पूरा माशरा दे रहा, क्योंकि उत्थे हुण वाकया ही अल्लाह दी बड़ाई है। इस बड़ाई वास्ते अल्लाह ने भेजा सी ना, ते फिर अल्लाह ताला महराज ते बुलांदा ते वो एक ऐसा मौका सीगा। बहरहाल अल्लाह ने तो बुलाया उदों जदों जिन्हों आमुल हुज़न किया। वो हुण इहदी जिहड़ी हिकमत है ना, वो ये है कि इस परेशानी दे विच अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये सफ़र करवाया। ये गल समझ लो कि दुनिया दे उत्ते या अल्लाह ताला दी इस ज़मीन ते सारी अल्लाह दी है। और अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत वास्ते सारी ज़मीन ही मस्जिद है। वो ठीक है, लेकिन ये दो मकामात, एक खाना काबा जेड़ा ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेड़ा घर मक्का दे विच बनाया, एक ये और एक वो जिन्हों असी कहने मस्जिद अक्सा, और यहूदी उन्होंने कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हैकल सुलेमानी। ये दो जेड़े ना, इन्हां नूं अल्लाह ताला ने एक खास शर्फ दिता। और इस तरह समझ लो कि इस जमीन दे उत्ते अल्लाह ताला दे जिन है ना, वो जिदा मोहतरम अब्बासी साहब कहते होंगे, खालिद महमूद अब्बासी साहब, कि ये अल्लाह ताला दे सफारत खाने हैं दो, एक यरूशलेम दे विच और एक जेड़ा ना वो इत्थे मक्का दे विच। बस अल्लाह ताला ने इन्हां नूं खास बरकत दी है। और चूंकि जेड़ा यरूशलेम वाला जेड़ा अल्लाह दा घर है, जिन्हों मस्जिद अक्सा कहने हैं, वो यहूद नूं बतौरे किबला दिता गया सीगा। और यहूद जेड़े है उन्हां नूं नबी करीम यानी मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो बाद जेड़ा ना वो उन्हां दे मनसब तो माजूल किया गया। ये गल्लां असीं तफसील दे नाल सूरा बकरा दे च पढ़ चुके हैं। और हुण अल्लाह ताला ने भेजा मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, और मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने अरब व अजम वास्ते जेड़ा वो रसूल बना के भेजा। लिहाजा अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये समझ लो कि खुशखबरी जिहड़ी है वो दिती। यानी जदों बंदा परेशान होवे तो परेशान बंदे नूं खुश करना हुंदा ना, आमुल हुज़न, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खुश करने वास्ते, तसल्ली देने वास्ते
ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਏਗੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕੇ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਦੀਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਬੀਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਤਵੱਲੀ ਰਹੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਮਾਮ, ਇਹ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਅਜਬ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੱਕਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬੋ ਅਜਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਨਾਚੇ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਬਤਾ ਅਜਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਫਤੂਹਾਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਰਸਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਫਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਤਕੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਛੀਨ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਵਲੀਅਤ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਮਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਵੱਲੀਅਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਵੱਲੀਅਤ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਨੂਰੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮਲਾਕੂਤ समावात वल अर्द। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਜਾਇਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦਿਖਾਈ, ਦੋਜ਼ਖ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਮੁਲ ਹੁਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਔਰ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ बढ़ाਉਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਚूंकि ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲਨ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਬਲੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਉम्मत करार ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉम्मत ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ उम्मत करार ਦਿੱਤਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ। मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਲਬਤਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਜ਼ਾ ਬੰਤਾ ਰੱਬੁਕਾ ਫਕਾਤਿਲ ਇੰਨਾ ਹਾਹੁਨਾ ਕਾਇਦੁਨ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਲਬਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਰੂਜ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰੂਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਾਲੂਤ ਔਰ ਜਾਲੂਤ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਰਚੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 12 ਕਬੀਲੇ 12 ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਲੂਤ ਔਰ ਜਾਲੂਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਰੂਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਤਾਲੂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दाऊद अलैहिस्सलाम हुक्मरान बन गए। दाऊद अलैहिस्सलाम तो बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम बन गए। कुछ 96 साल बनता, एक सदी कह लो, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰੂਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ
ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲਏ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ 587 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਖਤ ਨਸਰ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਮਰੂਦ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਮਰੂਦ ਹਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਮਰੂਦ ਹੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਫਿਰੌਨ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵੀ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵੀ। ਬੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਗਿਰ ਗਈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਗਿਰ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਗਿਰਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਰਾਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸੂਰਾ कहफ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਨਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात फिर दोबारा लिखवाई है, वरना वो पहली बारी गुम हो गई सी, क्योंकि उज़ैर अलैहिस्सलाम तौरात दे हाफिज़ सी, फिर उन्होंने तौरात भी दोबारा लिखवाई। अच्छा, हुण यानी इन्हां दा पहला अरूज जिहड़ा और उस तो बाद फिर जवाल बख्त नसर दे बाद शुरू हो गया मस्जिद ढाउण तो बाद। हुण इन्हां दा दूसरा अरूज शुरू होया, वो होया उज़ैर अलैहिस्सलाम दे दौर विच। अच्छा, वो एक वक्त तक चलिया जिद्दां कहंदे अरूज तो बाद जवाल हुंदा है, और फिर इन्हां च ओही खराबियां पैदा हो गईयां। जाहिर है खराबियां पैदा हुंदियां ते अल्लाह जलील करदा ना। वो जिद्दां सानू इलामा इकबाल ने कहा ना, वो ज़माने में मोअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तार के कुरान होकर। क्योंकि मुसलमान कहते फरमा बरदार नूं, और फरमा बरदारी किसी ज़ाब्ते कानून की हुंदी है ना, वो ज़ाब्ता कानून कुरान है। तो असीं तो कुरान तो ही ला तल्लुक हो गए, मुसलमानी तो वैसे ही बहस ही करने की लोड़ नहीं। बई फरमा बरदार हुंदा जिन्हों फरमान का भी पता होवे। सानू तो पता ही नहीं साढ़े कुरान दे विच की लिखिया है, तो असीं काहदा मुसलमान होना, काहदा फरमा बरदार होना। बहरहाल वो जिहड़ा ना ये जदों इदां हुंदी तो फिर इदां ही जलील करदा अल्लाह। बहरहाल उन्हां च फिर खराबियां पैदा हुईयां, इत्थों तक कि ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, और इन्हां ने ईसा अलैहिस्सलाम दा भी इनकार कर दिता, और ईसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान ते उठा लिया। और 70 ईस्वी यानी वो पहला जिहड़ा हमला होया सी ना बख्त नसर दा, वो 587 कबले मसीह च होया सी। यानी ईसा अलैहिस्सलाम दी पैदाइश तो 587 साल पहले दी गल है। हुण ईसा अलैहिस्सलाम आ गए आ, ते ईसा अलैहिस्सलाम नूं आके आसमान ते उठा भी लिया गया, ते 70 ईस्वी जिहड़ा ना हो गया, यानी 70 साल हो गया ईसा अलैहिस्सलाम नूं आए हुए। ठीक है, हुण
अल्लाह ताला की तरफों इन्हां ते फिर दूसरा अजाब आया। ईसा अलैहिस्सलाम आए इन्हां दे समझो जवाल दे दौर च ही है, बस कुछ ना कुछ इन्हां दे विच है सी, जवाल दे दौर च सी। वैसे आज़ादी उदों भी नहीं सी इन्हां नूं हासिल, लेकिन इन्हां ने कुछ साजिशां कीतियां, थोड़ी बहुत जिद्दां कहंदे ना मुकम्मल कंट्रोल जिहड़ा ना इन्हां दे उत्ते नहीं सीगा, लेकिन उदां ज़्यादातर कंट्रोल इन्हां दे उत्ते है सीगा उन्हां दा जिहड़ा ना रूमियां दा। बहरहाल इन्हां ने कोई बगावत भी की तो फिर वो टाइटस रूमी जरनैल टाइटस है जिन्हें सन 70 ईस्वी फिर हमला किया और उन्हें जड़ा ना वो मस्जिद अक्सा जी है ढा दी और फिर वही किया जिदा बख्त नसर ने किया सी, बहुत सारे लोगों को कतल किया और उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिता कि इस इलाके च जिहड़ा यहूदी नूं रहन दी इजाजत नहीं होएगी, यानी इस इलाके च यहूदी नूं रहन दी इजाजत नहीं होगी। ये समझ लो उस जमाने च वो जेड़े रूमी सी वो कोई ईसाई नहीं होए सी, वो बुत परस्त सीगे। ईसाई तो फिर वो बाद दे विच हो गए। तुसीं इदां समझ लो कि जिवें अंग्रेज़ां ने हिंदुस्तान ते कब्जा किया तो कोई अंग्रेज़ इत्थे आके मुसलमान हो गया होवेगा, तो वो फिर जिहड़ा ना वो रूमी सी जिहड़े फिर मुसलमान होए सी। बहरहाल ओहदी डिटेल च हुण मैं नहीं जांदा, वक्त अपने कोल कम हुंदा, लेकिन बहरहाल वो रूमी जदों आए सी उन्हां ने जिहड़ा ना वो यहूदियां नूं खत्म किया, मस्जिद अक्सा नूं ढाया सीगा और बल्कि दब दिते सी। बड़े सारे यहूदी मस्जिद अक्सा दे तहखानिਆਂ 'ਚ बैठे दुआवां करदे सी ते बस उदां ही नप दिते विच ही सारे। ते वो हुक्म ए रोमन अंपायर दा, रोमन सल्तनत दा ये हुक्म जारी हो गया कि यहूदी इस इलाके च नहीं रह सकते, यानी साडी सल्तनत च नहीं रह सकते। तो फिर यहूदियां नूं ये इलाका छड्डना पिया, खाली कर दिता। ये मस्जिद जिहड़ी है ना सन 70 ईस्वी दे विच ढा दित्ती गई सी और जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थे गए ना तो उस वेले ये मस्जिद जिहड़ी है ना ये तां ढिठी होई सी। वो किबला अव्वल या हैकले सुलेमानी वो तो वो ढा के चला गया सी और ईसाइयां दी इत्थे हुकूमत सी, क्योंकि वो जिहड़े रूमी आए सी जिन्हां ने कब्जा किया सी वो हुण ईसाई हो गए सी। ईसाई हो के उन्हां नूं होर गुस्सा सीगा कि इन्हां ने ईसा अलैहिस्सलाम नाल भी ज़्यादती कीती है। पहले तो उन्हां नूं आपदी बगावत दा गुस्सा सीगा, फिर उन्हां नूं ये गुस्सा भी बन गया कि इन्हां ने ईसा अलैहिस्सलाम नाल भी यहूदियां ने जिहड़ा ना ज़्यादती कीती। इस तो उन्हां ने जिहड़ा ना वो फिर इन्हां नूं इधर नहीं वड़न दिता। इतों तक कि फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे ज़माने च मुसलमाना ने ये अलमुल्क जिहड़ा ये फलस्तीन जिहड़ा ये ईसाइयां कोलों लिया, यानी फतह किया। एक मुआहदा भी होया और उस मुआहदे की भी ये शरायत सी कि इत्थे यहूदियां नूं तुसीं आबाद नहीं होण दिओगे। ये शर्त लिखवाई सी ईसाइयां ने उस वेले। अक्सर मुसलमानों को पता ही नहीं गा, उस वेले दे ईसाइयां ने शर्त लिखाई सी कि यहूदी साडे दुश्मन आ, तुसीं उन्हां नूं इत्थे आबाद नहीं होण देवोगे, यानी इत्थे नहीं वड़न देवोगे, असीं ये मुल्क तुहाडे हवाले कर दिंदे आ। बहरहाल ये किबला जिहड़ा ये सन 70 ईस्वी तो ढिठा पिया और यहूदी जिहड़े उस वेले दे बाहर निकले होए आ और इथों तक कि पाकिस्तान जदों बनया 1948 दे विच इन्हां ने साजिशां करके, पाकिस्तान बनया 1947 च, साजिशां करके बरतानवी हुकूमत दे नाल उत्थे आबाद होने की इजाजत लै ली। हुण ये समझ लो कि कित्थे यानी अपना सन 70 ईस्वी है तो कित्थे 1948 दे विच पाकिस्तान बन तो 1 साल बाद फिर इसराइल बनता है। हुण वो मस्जिद ढिठी हुई है, वो मस्जिद अक्सा जिन्हों वो अपना किबला कहते हैं और वो इसराइल जिहड़ा है वो
क्योंकि वो जिस वेले ये आए है तो उस वेले इसराइल दे विच यरूशलेम नहीं सीगा, बाद विच इन्हें लड़ लुड़ के अरबां को खो लिया ते हुण वो उत्थे मुसलमानां ने मस्जिद बनाई है। और ये पता नहीं एग्जैक्ट कि उस ही जगह के उत्ते बनाई है जिन्हों अजकल मस्जिद अक्सा कहने हैं। ये मस्जिद अक्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद अमवी सल्तनत, ये खुलफा राशिदीन के जमाने च नहीं बल्कि अमवी सल्तनत के दौर दे ना गालबन जिहड़ा ना सुलेमान बिन अब्दुल मालिक सी या जिहड़ा भी सीगा उन्हें ये मस्जिद जिहड़ी है ना वो बनवाई सीगी, जिहड़ा ना वो इस जगह के उत्ते जिन्हों अजकल असीं जिहड़ा ना वो मस्जिद अक्सा कहने। बहरहाल जिहड़ा ना जी ये इन्हां ने उत्थे हुण वो चाहते आ कि जी वो जगह लभीए ते दोबारा जिहड़ा ना उत्थे वो अपना हैकल तामीर करिए। लेकिन अज दी तारीख तक, अज हुण 2025 हो गया, सन 70 ईस्वी तो लैके 2025 तक हजे तक ये वो मस्जिद तामीर नहीं कर सके। लेकिन उन्हां दी कोशिश ये है कि किसी तरीके दे नाल मुसलमानां नूं बिल्कुल जिहड़ा कमज़ोर करके ते वो मस्जिद जिहड़ी ना तामीर करिए। बहरहाल ये तो एक अलहदा बात है। हुण ये समझ लो जी कि यहूदी जिहड़े है ना उन्हां दे उत्ते एक कर्जा बाकी है। तुसीं ये समझ लो अल्लाह का कर्जा बाकी है। वो कर्जा की है? अल्लाह का कानून ज़ाब्ता यह है, कुरान करीम च बयान होया कि अल्लाह जदों भी किसी नूं रसूल नूं भेजदा है और वो उम्मत जिहड़ी है वो रसूल दी मुनकर हो जाती है, ईमान नहीं लांदी, ते अल्लाह उस रसूल दी मौजूदगी दे विच उस उम्मत नूं खत्म करदा है। भावें तो वो रसूल दे हथों करवावे ते भावें वो अपने किसी अजाब दे हथों करवा देवे, और बाद दे विच रसूल और उहदे उत्ते जिहड़े ईमान लियाउण वाले हुंदे आ ना वो उत्थे वसदे आ। ये एक्सैप्शन जिहड़ी है ना सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम नाल है। ईसा अलैहिस्सलाम रसूल बन के आए बनी इसराइल वास्ते, और बनी इसराइल ने उसका इनकार किया, इतों तक कि उन्होंने फांसी देन लगे तो अल्लाह ने उन्होंने आसमान से उठा लिया। तो अल्लाह का जिहड़ा ये कानून सीगा कि जदों कोई उम्मत जिहदे वल रसूल भेजा गया उन्हें उन्होंने नहीं मन्निया तो उहदे हथों या उहदी मौजूदगी दे च उन्होंने अजाब दिता जाता है। ये कर्जा बाकी है और इस कर्जे की अदायगी वास्ते अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम नूं दोबारा जमीन ते भेजना है। और वो जिहड़ी आखिरी दौर दीयां जंगां उहदे विच ही इन्हां ने बनाउण दी कोशिश करनी है। मस्जिद अक्सा शायद एक बारी बनू भी लैन, लेकिन बाद विच इंशाअल्लाह वो मुसलमानां दे कब्जे च आएगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तो पहले जंगां भी बड़ियां होणियां वा ते आखिर ये होना कि पूरी जमीन ते अल्लाह ताला दा दीन गालिब होना है। और जाहिर है जो पूरी जमीन ते हो जाना तो फिर आपे ही मस्जिद अक्सा मुसलमानों के कंट्रोल च आ जाएगी, वो इलाका फलस्तीन आ जाएगा। लेकिन वो बाद की गल है, उस तो पहले जंगा होणगियां। बहरहाल जी ये यानी ये चीज़ है जिहड़ी साडे यानी समझण दी है कि ये जिहड़े यहूदी है इन्हां नूं सज़ा देण वास्ते, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम दे मुनकर है, ईसा अलैहिस्सलाम आणगे और वो उस वेले मुसलमानां दे नाल मिल के, क्योंकि वक़्त दी जिहड़ी उम्मत है वो मुसलमान है, उन्हां दे जरिए अल्लाह ताला दा वो जिहड़ा ज़ाब्ता है कि उसे दे हथों उसे रसूल दे कोलों या उहदी मौजूदगी च उन्होंने सज़ा दी जाती है। तो ये यहूदियों का फिर बिल्कुल कला कमा हो जाएगा जिहदा हदीसां दे विच जिक्र आंदा। अच्छा हुण गल चूंकि बहुत लंबी हो जाएगी, ये तारीख जिहड़ी है ना ये मुसलमानां दी भी है। यानी बनी इसराइल नूं 2 दफ़ा अरूज ते 2 दफ़ा जवाल इत्थे बयान किया गया, ठीक है ना। यानी एक दफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम दे हाथों जिहड़ा अरूज सॉरी एक दफ़ा तालूत दे हाथों अरूज शुरू होया,
और दूसरी दफ़ा उज़ैर अलैहिस्सलाम दे हथों अरूज शुरू होया। और पहली दफ़ा इन्हां दा जवाल जिहड़ा वो आया बख्त नसर दे हथों, तो दूसरी दफ़ा जवाल आया टाइटस रूमी दे हथों। और उस तो बाद इन्हां दा जवाल चलिया ही आ रहा है। बस एक इन्हां नूं एक मौका मिलिया, ਉਹ ਮਿਲਿਆ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਖਰੀ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 2 ਦਫਾ ਅਰੂਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ 2 ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਵਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਅਰੂਜ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਲਬਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਅਰੂਜ ਮਿਲਣਾ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਮਲ ਅਰੂਜ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है उस ज़ात जेड़ी ले गई रातों रात अपने बंदे यानी मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा। अल्लाह दी बारकना हौलाहू, जेदे माहौल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਬੀਆ ਦਫਨ ਹੋਏ ਆ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1-2 ਨਬੀ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਲਿਨੂਰੀਅਹੁ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਲਿਨੂਰੀਅਹੁ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈਏ। क्योंकि इस सफ़र दे च फिर अगला सफ़र भी है ना, वो सिदरतुल मुंतहा दा, ते अल्लाह ताला दियां निशानियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ताकि ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਲਿਨੂਰੀਅਹੁ ਮਿਨ आयातिना, ताकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਦਿਖਾਈਏ। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, बेशक ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। बस ਹੁਣ सिर्फ तेजी ਨਾਲ ਹੀ पढ़ना पएगा। बाकी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। व आतैना मूसा किताब, ਹੁਣ ਅਸੀਂ मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, ਅਸੀਂ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, अलबत्ता उस किताब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। सारी दुनिया वास्ते हदायत बनाया कुरान नू। और उस हदायत का खुलासा किया, अल्लाह तत्तखिजू मिन दूनी वकीला, देखो अल्लाह तो सिवा किसी नू कारसाज नहीं समझना, यानी अल्लाह ही तुहाडा वकील है, अल्लाह ही तुहाडा कारसाज है, उस तो सिवा किसी नू कारसाज नहीं समझना। ज़ुर्रियता मन हमलना मा नूह, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। इन्नहु कान अब्दन शकूरा, बेशक ਉਹ ਸਾਡਾ यानी ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਨੂਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ नाशुकरी कौम नहीं बची सी। अगर तुसी इस किताब दा हक नहीं अदा करोगे तो। वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ? ਲਾ ਤੁਫਸਦੁਨਾ ਫਿਲ ਅਰਦ ਮਰਰਤੈਨ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਕਰੋਗੇ ਫਸਾਦ। ਵਲਾ ਤਾਲੁਨ ਅਲੂਵਨ ਕਬੀਰਾ, ਔਰ ਫਸਾਦ ਹੋਏਗਾ ਭਰਪੂਰ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਲਾਮ, ਉਹ ਦੀਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ? ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਗਏ, ਹੰਬਲੀ ਸ਼ਾਫਲੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁन्नत ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਗਲਬਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਬੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁन्नत ਰਾਹ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਸਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਸਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਫਸਾਦ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਤਾਲੂਤ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ ਉੱਠਣਗੇ। ਫਜ਼ਾ ਜਾ ਵਾਦੋ ਊਲਾਹੁਮਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਦਾ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਫਸਾਦ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਸਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਇਬਾਦ ਅੱਲਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਸਜਦੇ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਲੀ ਬਾਸਨ ਸ਼ਦੀਦ, ਉਹ ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੜਾਕੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਜਾਓ ਸੂ ਖਿਲਾਲ ਦਿਆਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੌਣ? ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਰੂਦ ਹੈ, ਬਖਤ ਨਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਸਮਝਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾ ਫਜਾਸੂ ਖਿਲਾਲਤ ਦਿਆਰ ਵਕਾਨ ਵਾਦਾ ਮਫੂਰਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਫਸਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 2 ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਖਤ ਨਸਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਮਾ ਰਦਦਨਾ ਲਕੁਮੁਲ ਕਰਰਤਾ ਅਲੈਹਿਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਮਾ ਰਦਦਨਾ ਲਕੁਮੁਲ ਕਰਰਤਾ ਅਲੈਹਿਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਅਮਦਦਨਾकुम ਬਿਅਮਵਾਲਿਨ व ਬਨੀਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਵਜਅਲਨਾ ਅਕਸਰਾ ਨਫੀਰਾ ਵਜਅਲਨਾकुम ਅਕਸਰਾ ਨਫੀਰਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਨਫਰੀ ਬੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ ਅਹਸਨਤੁਮ ਅਹਸਨਤੁਮ ਲਿਅਨਫੁਸਿकुम, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰੂਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵ ਇਨ ਅਸਾਅਤੁਮ ਫਲਾਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਰੂਜ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਰੂਜ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾਈ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਫਾਇਜ਼ਾ ਜਾ ਵਾਦੁਲ ਆਖਿਰਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਸਾਦ ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਉਰੂਜ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਇਜ਼ਾ ਜਾ ਵਾਦੁਲ ਆਖਿਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਲੈ ਯਸੂ ਵਜੂਹਕੁਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੂਥੇ ਭੰਨ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਥੇ ਭੰਨਣ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਬੂਥੇ ਭੰਨਣ ਆਇਆ? ਇਹ ਟਾਈਟਸ ਰੂਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ 70 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵਲ ਯਦਖੁਲ ਮਸਜਿਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਣ, ਨਿਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੀ ਵੜਨ। ਕੌਣ ਵੜਨ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੜਨ? ਕਮਾ ਦਖਲੂਹੁ ਅਵ੍ਵਲ ਮਰਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵੜੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਖਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਵੀ ਢਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਘੱਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਟਾਈਟਸ ਰੂਮੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ, ਪਹਿਲੇ ਬਖਤ ਨਸਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਆਈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਯਦਖੁਲ ਮਸਜਿਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਮਾ ਦਖਲੂਹੁ ਵਾਲਾ ਮਰਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਲੇ ਯੁਤਬਰੂ ਮਾ ਲਓ ਤਤਬੀਰਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਢਿੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾ ਰੱਬੁਕੁਮ ਅਨ ਯਰਹਮਕੁਮ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਕਰ ਗਏ, ਵਾ ਇਨ ਉਤਮ ਉਦਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ। वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा, और ऐसे काफरां वास्ते ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਨੇ ਘੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਮਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਖੁਦ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਕਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਿਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਸੂਲੁल्लाह ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੈ ਸੀਗਾ ਸਨ 10 ਹਿਜਰੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਗਾਲਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵਲ ਤਕੁਮ ਮਿਨਕੁਮ ਉਮਤੁਨ ਯਦੂਨਾ ਇਲਲ ਖੈਰ व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਹ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ ਹਾਜ਼ਲ ਕੁਰਾਨ ਯਹਦੀ ਲਿਲਤੀ ਹੈ ਯਾਕਵਮ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨੋ। ਵਯੁਬਸ਼ਿਰ ਅਲ-ਮੁਅਮਿਨੀਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲੈਣ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਇਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਰਸੂਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲਤ ਹੋਈ ਸੀ 70 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਸ ਰੂਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਇਸ ਜ਼ਿਲਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦਾ ਸਾਥ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਲਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਬਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਅਮਲੂਨ ਸਾਲਿਹਾਤ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਅੰਨ ਲਹੁਮ ਅਜਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ। ਵਅਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ ਬਿਲ ਆਖਿਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆਤਦਨਾ ਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬਨ ਅਲੀਮਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਯਦੁਲ ਇਨਸਾਨ ਬਿਸ਼ਰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ਰ ਦੀ, ਸ਼ਰ ਮੰਗਦਾ। ਯਦ ਉਲ ਇਨਸਾਨ ਬਿਸ਼ਰ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਮੰਗਦਾ, ਦੁਆਹੂ ਬਿਲ ਖੈਰ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੈਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਗ ਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਲੇ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ, ਰੁਸਵਾ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਦੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ? ਮੌਤ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਵਕਾਨ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਅਜੂਲਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਛੇਤੀ ਮਿਲੇ। ਵਜਅਲਨਾ ਅੱਲੈਲ ਵਨ-ਨਹਾਰ ਆਇਤੈਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਫਮਹੌਨਾ ਆਇਤ ਅੱਲੈਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ। ਵਜਅਲਨਾ ਆਇਤ an-ਨਹਾਰ ਮੁਬਸਿਰਾ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ਼ਨ। ਲਿਤਬਤਗੂ ਫਜ਼ਲਨ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਵਲਿਤਅਲਮੂ ਅਦਦ ਸੀਨੀਨ ਵਲ ਹਿਸਾਬ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਵकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और हर चीज़ असी तफसील ਨਾਲ दसी है। वकुल्ल इंसान अलज़मनाहु तायरहु फी उनुके, और हर इंसान ਦਾ नसीब ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। वनुखरिजु लहू यौमल क़ियामत किताबन यल्काहु मंशूरा, और क़यामत ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਕਰਾ ਕਿਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ। ਕਫਾ ਬਿਨਫਸਿਕਲ ਯੌਮ ਅਲੈਕਾ ਹਸੀਬਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਨਮੀ ਬਣਦਾ ਕਿ, ਯਾਨੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਇਹਤਦਾ ਫਇਨਮਾ ਯਹਤਦੀ ਲਿਨਫਸਿ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹਦਾਇਤ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਹਦਾਇਤ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਮਨ ਜ਼ੱਲਾ ਫਇਨਮਾ ਯਜ਼ਿल्लु ਅਲੈਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਵਲਾ ਤਜ਼ਿਰੂ ਵਾਜ਼ਿਰਤੁਮ ਵਿਜ਼ਰਾ ਉਖਰਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ। ਵਮਾ ਕੁੰਨਾ ਮੁਅਜ਼ਿਬੀਨਾ ਹੱਤਾ ਨਬਅਸਾ ਰਸੂਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਸੂਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦਾਵਤ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਵਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਯਹੂਦੀ। ਵਇਜ਼ਾ ਅਰਾਦਨਾ ਆਈ ਨੁਹਲਿਕਾ ਕਰੀਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਬਾਹ ਕਰੀਏ, ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ, ਅਮਰਨਾ ਮੁਤਰਫੀਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਫਸਕੂ ਫੀਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਸਾਕੂ ਫੀਹਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਮਰਨਾ ਮੁਤਰਫੀਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਸੀਅਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈਸੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਸਾਕੂ ਫੀਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ। ਫਹੱਕਾ ਅਲੈਹਿਲ ਕੌਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਦਮਰਨਾਹਾ ਤਦਮੀਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ, ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਮ ਅਹਲਕਨਾ ਮਿਨਲ ਕੁरून ਮਿਨ ਬਾਦ ਨੂਹ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਲਾਕਤਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ।
वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा। और काफ़ी है तुहाडा रब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बंदियां दी खबर रखण वास्ते और अपने बंदियां नूं देखण वास्ते, यानी ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦੇਈ ਚਲੋ ਦੱਬ ਕੇ ਦਾਵਤ। ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਪਕੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਕਾਨਾ ਯੁਰੀਦੁਲ ਆਜਿਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਆਜਲਾ ਹੁਬੇ ਆਜਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ, ਅਜਲਨਾ ਲਹੂ ਫੀਹਾ ਮਾ ਨਸ਼ਾਉ ਲਿਮਨ ਨੁਰੀਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਅਜਲਨਾ ਲਹੂ ਫੀਹਾ ਮਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲਿਮਨ ਨੁਰੀਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1000 ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੰਗੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਸੁੰਮਾ ਜਾਲਨਾ ਲਹੂ ਜਹੰਨਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਰੱਬਾਨਾ ਆਤਿਨਾ ਫਿ ਦੁਨੀਆ व मा लहू फिल आखिरात मिन खलाक, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਆਖਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। फरमाया सुमा जालना लहू जहन्नम, फिर ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਹੋਏਗੀ, ਯਸਲਾਹਾ ਮਜ਼ਮੂਮਾ ਮਦਹੂਰਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਮਨ ਅਰਾਦਲ ਆਖਿਰਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਖਰਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਰਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਵਸਾਲਹਾ ਸਾਯਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਸਾਲਹਾ ਸਾਯਹਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਮੋਮਿਨ, ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਈਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੇ। ਫਉਲਾਇਕਾ ਕਾਨ ਸਾਯੁਹੁਮ ਮਸ਼ਕੂਰਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅੱਲਾ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ। ਕੁੱਲਨ ਨਮਿਦੂ ਹਾਉਲਾਏ व ਹਾਉਲਾਏ ਮਿਨ ਅਤਾਏ ਰੱਬਿਕ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਵਮਾ ਕਾਨਾ ਅਤਾਉ ਰੱਬਿਕਾ ਮਹਜ਼ੂਰਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਖਰਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਫਿਰੌਨ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਖਰਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰੌਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ।
उनजुर कई फफदलना बादहुम अला बाद। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਵਲਲ ਆਖਿਰਤੁ ਅਕਬਰ ਦਰਜਾਤ व ਅਕਬਰ ਤਫਜ਼ੀਲਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜੇ ਆ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਵੀ ਗਈ ਬਿਲਫਰਜ਼। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਆ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਆ ਵੱਡੇ। ਲਾ ਤਜਲ मा अल्लाह इलाहन आखर। लिहाजा अल्लाह तो इलावा किसी नूं माबूद ना बना, किसी नूं माबूद किसी होर नूं माबूद ना बना। अगर बनाओगे तो की होएगा, फता को दा मजमूमा मखजूला। तो फिर इस वजह तो माबूद बनाना, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣਾ, ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣਾ, ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ को रोजी मंगनी। फरमाया फतक ओदा मजमूम मखजूला। तो फिर बैठा रवेगा ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ हैसियत ਹੋਏਗੀ। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। और तेरे रब ने फैसला कर दिता है कि तुसी किसे दे अबद नहीं बनना, किसे दी इबादत नहीं करनी, अपने आप नू किसे दी गुलामी च नहीं देना। और ये नोट कर लो, अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अबद क्या है, अबद कामल, अबद हुआ रसूल। ते ये अबद दी जिम्मेदारियां जड़ियां ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ कि तौहीद ਨੂੰ ਸਰਬੁਲੰਦ करना, चोटी तक पहुँचाना, अल्लाह दा हुक्म जड़ा ना वो चले, अल्लाह दी हाकमियत, अल्लाह दी हुकूमत कायम करना। ये है सच्चे अबद दा काम, जड़ा वो पिछे भी यही सबक चलिया आ रहा। उस तो सिवा यानी नमाज दे विच भी ओदी नमाज भी, रोज़ा भी, हज भी, ज़कात भी, अल्लाह दी किबरियाई भी, इहदा सारा काम जिहड़ा वो अल्लाह दे अबद वाला काम है, जिहड़ा सही माने च अबद है, ओदा काम है। व बिल वालिदैन एहसान। और अपने वालदैन दे नाल चंगा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा। फिर अगर वो बुढ़े हो जान, जिहड़ा दोनों या उन्हां चों एक बाज़ औकात एक फौत हो जाता ना, तो बाज़ औकात दोनों भी फौत हो जाते हैं। तो फरमाया कि उन्हां विचों अहदुहुमा कोई एक होवे, औ किलाहुमा या होण दोनों, तुहाडी जिंदगी च बुढ़े हो गए। फला तकुल्लहुमा उफ। ते उन्हां नूं उफ भी ना कहो। यानी बुढ़ा बंदा हो जाता तो फिर ओदियां कई सारियां कमज़ोरियां हो जांदियां, तो उन्हां दी किसी कमज़ोरी दे उत्ते या जिद्दां तुसीं देखिया होवे कि बच्चे जिहड़े आ वो शरारतां करदे आ, सियाणे बंदे नूं गुस्सा आंदा, वो इधरों कदी खाना पकड़नगे तो उधर सुੱਟ देणगे। कोई चीज़ घर दे विच पक्की होई है तो वो कहणगे प्लेट च पा के, उधर जांदे जांदे ठुड्डा लगेगा, डिग पैणगे। वो हुण फिर उत्तों होर चपेड़ मारदी है, मां मारदी है, प्यो मारदा कि तैनूं मना भी कीता सी तूं ना पवा, ना लैके जा। वो इदां दियां हुंदे आ ना घरां दे विच। ते इसे तरह जो बुढ़ा हो जाता है तो वो भी इदा ही होंदा, जांदे नूं ठुड्डा लग जाएगा। वो दिल करदा बाहर नूं जाण नूं, और वो बेटा कहंदा या बेटी कहंदी, घर वाले कहंदे बाबा बाहर नहीं जाना, एवें किसे च वज जाएगा। हुण वो किसे दे विच वज गया, वो वज गया तो उन्होंने झिड़कण लग पिया। तो इस तरह की मतलब एक, या खाना उन्होंने फड़ाया तो वह हाथ कंब गया,
ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਾ ਤकुल लहुमा उफ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ, ਉਫ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਹੋ, ਇਹ ਉਫ ਆ, ਓਹੋ ਇਹ ਉਫ ਆ, ਕਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਤकुल लहुमा उफ ਵਲਾ तनहरहुमा, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੋ। ਝਿੜਕਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਝਿੜਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਗੱਲ। वकुल लहुमा कौलन करीमा, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमा, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਜਜ਼ੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਆਕੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਛਾਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਤ ਕਰੋ। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ਇਹ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀ, ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾ। ਰੱਬੁਕੁਮ ਆਲਮ ਬਿਮਾ ਨਫੂਸਿਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੱਬੁਕੁਮ ਆਲਮ ਬਿਮਾ ਫੀ ਨਫੂਸਿਕੁਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ ਤਕੂਨੂ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਹੋ, ਨੇਕ ਹੋ, ਫਇੰਨਹੁ ਕਾਨ ਲਿਲअव्वाबीन गफूरा, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। व आत ज़ल कुरबा हक़हू, ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ। ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਵਾਲਿदैन ਔਰ ਬੀਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੀਵੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਬਤਦਾਰ ਆ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਆ। ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੀਵੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਾਡ ਚਾ ਕਰਦਾ, ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਮਿਸਕੀਨ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਵਬਨ ਸਬੀਲ, ਔਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵਲਾ ਤੋਂ ਬਜ਼ਰ ਤਬਜ਼ੀਰਾ, और देखो फजूल खर्ची ना करा करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्चियां करने वाले शैतान दे भाई हुंदे आ।
वकान शैतान लिरब्बे ही कफूरा। और शैतान जिहड़ा वो अपने रब दा नाशुकरा सी, ते तुसीं नाशुकर ना बनो। ये फजूल खर्चियां भावें शादियां ते होण ते भावें मरण ते होण ते भावें ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈਦ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਨਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਕੱਢਣ, ਐਸਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੱਢਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਾ ਹਸ਼ਰ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਕੂਨਾ ਦੂਲਤਮ ਬੈਨਾ ਲਗਨੀਆ ਬਿਨਕੁਮ। ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਨਲ ਮੁਬਜ਼ਰੀਨ ਕਾਨੂ ਇਖਵਾਨ ਸ਼ਯਾਤੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਜੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਰੂਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਬਰਤਰੀ ਤਕੱਬਰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਔਰ ਮਹਿਰੂਮੀ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾ ਇਮਾ ਤੁਰਿਜ਼ਨ ਅਨਹੁਮ ਇਬਤਿਗਾ ਰਹਿਮਤਿਨ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕ ਤਰਜੂਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਤੀਮ ਨੂੰ, ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਬਤਿਗਾ ਰਹਿਮਤ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕ ਕਿ ਤਰਜੂਹਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਖੁਦ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੈਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਰਮਾਇਆ ਫकुल लहुम कौला मैसूरा। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਾਰਡ ਹੈ, 15,000 ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਬੱਚੇ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਵੰਡਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਆਪਣਾ ਮਹੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਔਰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ। ਵਲਾ ਤਾਜਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾ ਮਗਲੂਲ ਅਤਾ ਨੀਲਾ ਉਹਨੋਂ ਕੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਹੱਥ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਲਾ ਤਬਸੁਤ ਹਾ ਕੁੱਲਲ ਬਸ। ਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਤਕ ਉਹਦਾ ਮਾਲੂਮਾ ਮਹਸੂਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਸਰਤ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੈਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆਪ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ,
ਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖੋ ਕੋਲ। ਇन्ना रब्बा का यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, बाकी तेरा रब है, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा, बाकी ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, और कतल ना करो अपनियां औलादा नू गरीबी दी वजह तो। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। इन्ना कतलहुम काना खितअन कबीरा, बेशक ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। वाला तकरबू जिना, और जिना दे करीब भी ना जाओ। वो माहौल ना बनाओ, वो माशरत ना इख्तियार करो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ जिना ਦੀ तरगीब होवे। औरत और ना महरम मर्द, ना महरम औरतां, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮਿਕਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। इन्नहु काना फाहिशा, बेशक ये ते बेहयाई है। वसा सबीला, बहुत बुरा रास्ता। वला तक़तुलु नफ्स लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक, और ना कतल करो किसे जान नू ना हक, यानी किसे नू कतल ना करो। वमन कोतिला मजलूमा, और जोड़ा कतल हो गया ज्यादती दे नाल, यानी जेड़ा मजलूम मारिया गया, फकद जाल नाल वली यही सुल्ताना, ते असी ओदा जेड़ा वारिस है ओनू दिता है इख्तियार। फला युसरिफ फिल कत्ल, ते ओ इस कतल दे विच हद चो ना बढ़े। मतलब यह है कि वो जेड़ा है वली, ओनू इख्तियार दिता कि ओ कतल दे बदले च कतल जेड़ा ओदा मुतालबा कर सकदा है, या वो जेड़ा ना वो दईयत वगैरह जेड़ा लै सकदा है, या वैसे माफ कर सकदा, जिदा भी है। इन्नहु काना मंसूरा, बेशक ओदी मदद की जाएगी। यानी जेड़ा माशरा या जेड़ी रियासत है, जाहिर है ये तो फिर रियासत दे सतह दे अहकामात है ना, ते वो रियासत जेड़ी है वो मजलूम दी मदद करेगी, जालिम दी मदद नहीं करेगी। ये नोट कर लो। बेशक माशरे दे विच गैर मुसलिम रहिंदे आ, मुसलमान रहिंदे आ, अगर इस्लामी हुकूमत है तो वो जालिम दी मदद नहीं करेगी अगर बेशक वो मुसलमान होवे जालिम, और ਉਹਦੇ मुकाबले ते मजलूम जेड़ा है वो गैर मुसलिम होवे ते वो मजलूम दी मदद करेगी, गैर मुसलिम दी मदद करेगी। वला तकरबू माल यतीम में इल्ला बिल्लती है या आसन, और यतीम दे माल दे नेड़े भी ना जाओ मगर अच्छे तरीके नाल। हत्ता यबलुगा शुद्धा, और उदों तक उन्होंने संभालते रहो ਜਦੋਂ तक कि वो यतीम ਨੂੰ भी संभालो ते माल ਨੂੰ भी संभालो ते वो हो जाए बालग, अपनी जवानी ਨੂੰ पहुंच जाए, तो फिर ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ माल मोड़ ਦਿਓ। वऔफू बिलअहद, वऔफू बिलअहद, और अपने वादे ਨੂੰ पूरा करया करो। इन्ना अल्लाह कान मसूला, इस वास्ते कि वादियां दे बारे च पूछा जाना है। वऔफुल कैला इज़ा किलतुम, और पूरा करया करो जड़ा ना वो तुसी नाप नू, चीज़ां नाप के कपड़ा वगैरह दिंदे ना कि इन्ने मीटर नाप के, और या वो लीटर शीटर भी इदा ही होंगे ना, वो भी नाप हैं। वादे नू बिल किस्तासिल मुस्तकीम, और वजन की करया करो पूरा, यानी सीधी डंडी दे नाल। ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला, और ये
यानी इदा करना ਜਿਹੜਾ ਉਹ खैर है और नतीजा भी ਇਹਦਾ ਹੀ अच्छा निकलना है। इदा दुनिया के एतबार ਨਾਲ भी अगर ਤੁਸੀਂ देखोगे तो यही अच्छा वा, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ना यही ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मतलब आखरत ਦੇ वास्ते भी खैर ही है। वला तकू मा लैसा लका बिही इल्म, ये बड़ी ਜਿਹੜੀ ना अहम आयत है, ਜਿਹੜੀ आयत नंबर 36 मैं बड़ी दफा हवाला दिता। और देखो अपना अमल जड़ा वो सिर्फ अंदाजे की बुनियाद ते क्याफे की बुनियाद के उत्ते ना करया करो, यानी जेड़ा तुहानू पता ही ना होए मां लैसा लका बिही इल्म, तुहाडा इलम दे विच तुहानू पता ही नहीं मैं की करन लगा, या ओदी तुहानू तसल्ली नहीं हैगी, ते ओ ना करया को। वला तकू मा लैसा लका बिही इल्म, जिन्ना चिर तुहानू इलम नहीं ते ओ काम ना करो। हुण इलम हासिल करने वास्ते फरमाया इन समा वल बसरा, तुहानू जिहड़ा कन दिते आ, अखां दित्तियां, वल फुआदा, और तुहानू दिलो दिमाग दिता, कुल उलाइका कान अनहु मसूला, इन्हां सारियां दे बारे च पुछया जाएगा कि इहदे हुंदियां तू काम कीता ते तू अन्ना सीगा, अखा नहीं सी, कान नहीं सी, जबान नहीं सी, किसी को पुछदा, ठीक है ना यह गल। वला तमशी फिल अर्द माराहा, और देखो जमीन दे उत्ते आकड़ के ना चलो। इन्ना कलन तखरिकल अर्दा, और बेशक तू आकड़ के चलेगा तो तू जमीन फाड़ नहीं सकता। वलन तब लुगल जिबाला तूला, और ना पहाड़ा जितना ऊंचा हो सकता है। कुल्लो जालिका काना सय्यहु इंदा रब्बे का मकरूहा, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਹ ਦਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, और ये अहकामात उस हिकमत दे विचों ਜਿਹੜੀ ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे रब ने तुहाडी तरफ वही कीती है। ये यानी ये अहकामात जिन्हां दी तुहाडे नाल वही कीती है, ये अल्लाह ताला दी हिकमत है, हिकमत दे विचों ये वही हुई है। वला ताजाल, यानी मतलब यह है कि ये एक हिकमत दियां गल्लां, समझ दियां गल्लां, दनाई दियां गल्लां, ये कोई एवें 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 नहीं गल्लां। वला तजअल माल्लाह इलाहन आखर, और ना बनाओ अल्लाह तो अलावा किसी होर नू माबूद। फतुल काफी जहन्नम मालूम मधूरा, ते वरना अगर इदा करोगे तो फिर जेड़ा ना वो डाल दिता जाएगा जहन्नम दे विच, जेड़ा वो धक्के दे दे के, और जेड़ा ना नापसंदीदा करार दे के। आफा असफाकुम रब्बुकुम बिल बनीन, क्या तुहानू चुन लिया तुहाडे रब ने बेटियां वास्ते। वतखज़ मिनल मलाइकति इनासा, और उन्हें अपने वास्ते फरिश्ते बनाए औरतां बना के। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, लेकिन ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ कि फरिश्ते अल्लाह ਦੀਆਂ बेटियां ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ इन्नकुम लतक़ूलूना क़ौलन अज़ीमा, और बेशक तुसी ये बहुत वड्डी गल कर रहे हो। वलक़द सरफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लियज़्ज़क्करू, और बेशक इस कुरान नू असीं हर तरह जिहड़ा ना वो दोहराया वा ताकि ये नसीहत ले लैन। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, लेकिन हर वारी ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਨਾਪਸੰਦੀਦਗੀ ਹੈ। यानी ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦੂਰ ਭੱਜਿਆ। ਕੁਲ ਲਓ ਕਾਨ ਮਾਹੂ ਆਲਿਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਬੂਦ ਹੋਣ अल्लाह दे नाल, कमा यकूलून, जिद्दां तुसीं कहंदे हो कि उहदे नाल माबूद हैगे, इज़ल लब तगू इला जिल अर्श सबीला, ते ऐसी सूरत दे विच यानी अगर होर माबूद होण ते ओह इन्नी गल ते राजी नहीं हो जाणगे कि तुसीं उहनां माबूदां नूं पुकार लिया, उहनां कोलों दुआ मंग लई है, उहनां कोल पुत्तर मंग लिया, उहनां कोलों धी मंग लई है,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾ ਇਜ਼ਲ ਲਬ ਤਾਗੂ ਇਲਾ ਜ਼ਿਲ ਅਰਸ਼ ਸਬੀਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੋ ਅਰਸ਼ ਖੋਈਏ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਰਮਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला अम्मा यकूलून उलुवन कबीरा, ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੱਬਿਹੁ ਲਹੂ ਸਮਾਵਾਤ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, 7 ਆਸਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਵਲ ਅਰਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ, ਵਮਨ ਫੀਹਿਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, नहीं हर चीज़ ਉਹਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ। वलकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਬੀਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਹੈ ਕੌਲੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਏ ਆ ਬੁੱਤ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਚੋਂ ਤੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਚੋਂ ਬੁੱਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਝੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਇਹ ਆ ਹਾਲ ਕਿਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਝੋ। इन्नहु कान हलीमन गफूरा, बेशक ਉਹ ਤਹਮਲ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਵਇਜ਼ਾ ਕਰਾਤਲ ਕੁਰਾਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਜਅਲਨਾ ਬੈਨਕ व बैन الذین ला युमिनून बिलआखिरत हिजाबा मस्तूरा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਪੋਸ਼ੀਦਾ, ਇੱਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਜਅਲਨਾ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਅਕਿੰਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਨ ਯਫਕਹੂਹੁ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਵਫੀ ਆਜ਼ਾਨਿਹਿਮ ਵਕਰਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਲਝਣ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੇ, ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਇਜ਼ਾ ਜ਼ਕਰਤਾ ਰੱਬਕ ਫਿਲ ਕੁਰਾਨ ਵਾਹਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੇਲੇ, ਯਾਨੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਵਇਜ਼ਾ ਜ਼ਕਰਤਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਇਜ਼ਾ ਜ਼ਕਰਤਾ ਰੱਬਕ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਫਿਲ ਕੁਰਾਨ ਵਾਹਦਾ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਲੋ ਅਲਾ ਅਦਬਾਰਿਹਿਮ ਨਫੂਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਫੂਰਾ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਮੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹਨੁ ਆਲਮੁ ਬਿਮਾ ਯਸਤਮਿਊਨ ਬਿਹੀ,
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਲਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਥੱਪੜ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਲੋ ਅਲਾ ਅਦਬਾਰਿਹਿਮ ਨਫੂਰਾ ਨਹਨੁ ਆਲਮ ਬਿਮਾ ਯਸਤਮਊਨ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਯਸਤਮਊਨ ਇਲੈਕ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। व इज़ हुम नजवा, और ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। इज़ यकूल ज़ालिमून, और फिर ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂਜ਼ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੈਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਜ਼ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਿੰਦਾ। उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल, ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂਜ਼ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਜ਼ਲੂ, ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਆਪ। ਫਲਾ ਯਸਤਤੀਊਨ ਸਬੀਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਕਾਲੂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਜ਼ਾ ਕੁੰਨਾ ਇਜ਼ਾਮਮ व ਰਫਾਤਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੱਡੀਆਂ ਔਰ ਰੇਤ ਵਰਗੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਗਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਰਭੁਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੇਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਲਮਬਊਸੂਨ ਖਲਕਨ ਜਦੀਦਾ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੁਲ ਕੂਨੂ हिजारतन औ हदीदा। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੇਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਔ ਖਲਕਾ ਮਿਮਾ ਯਕਬਰੂ ਫੀ ਸੁਦੂਰਿਕੁਮ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਢਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਸਾ ਯਕੂਲੂਨਾ ਮਾ ਯੁਈਦੂਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕੁਲ ਲੱਜ਼ੀ ਫਤਰਕੁਮ ਅਵਲਾ ਮਰਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨੁਤਫੇ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨੁਤਫੇ ਤੋਂ ਬਣਾਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਰੂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਾਸਾ ਯੁਨਗਿਜ਼ੂਨਾ ਇਲੈਕਾ ਰਊਸਹੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਨੁਤਫੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੈਂ। ਤੇ ਵਯਕੂਲੂਨਾ ਮਤਾਹੂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਂ। ਮਤਲਬ ਨੁਤਫੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ। ਕੁਲ, ਤੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਸਾ ਅਨ ਯਕੂਨਾ ਕਰੀਬਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਯੌਮ ਯਦੂਕੁਮ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਫਤਸਤਜੀਬੂਨਾ ਬਿਹਮਦਿਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਵਤਜ਼ੁੰਨੂਨਾ ਇਨ ਲਬਿਸਤੁਮ ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੱਢਿਆ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ 52 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮਜਲਸ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰਹੁ ਲੀ ਵਲकुम ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿमीन वल मुस्लिमात।